안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 7, Forgiving Yourself, 당신 자신을 용서하기 라는 제목으로 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘은 누가복음 15장 20절에서 21절 말씀인데요. 참 유명한 말씀이거든요. 한번 들어보고 오늘의 이야기 시작하도록 할게요. Filled with love and compassion, he, the father, ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Filled with love and compassion, he, the father, ran to his son, embraced him, and kissed him. 분사구문처럼 보이는 게 나오네요. Filled with, 뭐뭐로 가득 차서 사랑과 compassion, 동정심으로 가득 차 he, 그는 누구예요? 그의 아버지입니다. 그 아버지가 ran to his son, 그의 아들에게 달려가서 embraced him, 그를 끌어안고 and kissed him, 입을 맞추었습니다. His son said to him, 그의 아들은 그에게, 즉 아버지에게 이렇게 말하죠. Father, I have sinned against both heaven and you. 아버지, 저는 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. And I am no longer worthy of being called your son. 그리고 저는 더 이상 당신의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. No longer, 더 이상 뭐뭐하지 않는 거고 be worthy of는 뭐뭐할 가치가 있다라는 거죠. 그런데 지금 수동태가 되어서 당신의 아들로 불려질 그런 자격이, 가치가 전혀 없습니다. 라고 자기 비하를 했네요. 다시 한번 들어보고 오늘의 이야기 시작하도록 할게요. Filled with love and compassion, he, the father, ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. You probably know the Bible story referred to as the prodigal son. 당신은 아마도 여러분 prodigal이라는 말 처음 들어보시죠? 요거 그냥 형용사로는 낭비하는 이라는 말인데 성경에서는 탕자, 돌아온 탕자라는 말 들어보셨나요? 이 친구는 정말 낭비하는 친구였어요. 아버지의 재산을 미리 다 받아서 허랑방탕하게 썼다라는 거죠. refer to가 언급하다인데 뭘로써? 돌아온 탕자로 언급되는 Bible story. 여러분들은 아마 알고 있을 겁니다. 뭐 처음 듣는 친구도 있겠지만요. The son tells his father he wants his inheritance so he can move out and live like he wants. 그 아들은 그의 아버지에게 뭐라고 말했느냐? He wants his inheritance. 그가 그의, 즉 아버지의 inheritance를 원한다. 자, 이 단어부터 알고 갈게요. Money or object that someone gives you when they die. 돈이나 어떤 물건인데요. 누군가가 당신에게 주는, 그런데 그들이 죽었을 때 그 누군가가 당신에게 주는 돈이나 물건을 우리는 유산, 상속재산 이렇게 이야기를 하죠. 그래서 다시 한번 해석을 해보면 그는 그의 아버지에게 그 유산, 상속재산을 원한다고 말했다라는 거죠. 아버지 아직 죽지도 않았는데 그 다음에 보이는 so는요. so that 구문으로 보입니다. 그 뒤에 can까지 보이기 때문에 그래서 뭐 하기 위해서? So he can move out. 그가 나가서 뭐 이사를 가는 거겠죠. 집을 나가서 and live like he wants. 그가 원하는 대로, 그가 원하는 것처럼 살 수 있기 위해서 그의 유산을 원합니다 라고 말했다는 거예요. 이런 나쁜 놈. 정말 철이 없고 아버지를 많이 실망시켰을 겁니다. His father grants him his inheritance. 이 아버지 뭐죠? 그의 아버지는 그에게 유산을 grant, 허락합니다. 승인합니다. And the son blows through his money on partying and good times. 그리고 예상했듯이 그의 아들은
blow through his money on. 여러분, blow money on something 하면은 뭔가에 돈을 펑펑 쓰다, 날려버리다라는 말이거든요. 그래서 그 아들은 through his money, 그의 돈을 통해서 어디에? on partying, 파티하고 and good times, 좋은 시간을 보내는데 돈을 날립니다. 돈이 갑자기 많아지고 시간이 많아지면 이런 현상이 나타나기도 합니다. Broke and disheartened, the boy makes his way back home in hopes his father will take him back. 이것도 분사구문처럼 보이는데요. broke라는 말은 break의 pp형이에요. 그래서 파산당하고 동요를 하나 쓰면 penniless, 무일푼이라는 말 들어보셨죠? 이 penny가 동전인데 돈이 없는 거야. 파산당하고 and disheartened. 자, 마음이 어떻게 된 거예요? 낙심하여. 또 동요를 쓰면 discouraged. encourage의 반대말이잖아요. discouraged. 그래서 파산당하고 낙심하여 the boy makes his way back home. 그 소년은 자신의 길을 되돌아 집으로 갑니다. 그런데 어떤 희망을 안고? In hopes his father will take him back. 그의 아버지가 그를 다시 받아주리라는 희망을 안고 자신의 길을 되돌아 집으로 가고 있습니다. What's interesting in this story is that the boy no longer feels worthy to accept the father and son relationship. 이 이야기에서 흥미있는 건요. 이 what은 관계대명사죠. 이 이야기에서 흥미로운 점은 대디하다. 그 소년이 더 이상 어떻게 느끼지 않는다. 자, worthy라는 말도 나왔네요. 어떤 가치가 없다라고 느끼는 거죠. 자, 뭐 할 만한 가치냐면은 to accept, 받아들일, 수용할 가치가 없다. 그런데 뭐를 받아들이냐면은 the father and son relationship, 아버지와 아들의 관계를, 더 이상 아버지와 아들의 관계를 받아들이고 수용할 만한 가치가 자기는 없다라고 느낀 거죠. 그래서 he can't seem to forgive himself for what he's done. 그는 뒤에서부터 그가 한 것, 그가 한 일에 대해서 자기 자신을 용서할 수 없는 것처럼 보입니다. 뭐 저라도 그렇게 느낄 것 같아요. 무슨 낯짝으로 지금 다시 와서 자기가 한 행동, 아버지의 유산을 다 방탕하게 써버리고 받아달라고? 다음, he says, Father, I have sinned against both heaven and you. 그는 말합니다. 아버지, 저는 하늘과 당신께 죄를 지었습니다. And I am no longer worthy of being called to your son. 그리고 저는 더 이상 당신의 아들이라 불릴 가치가 없습니다. 면목이 없습니다. But the father, filled with love and compassion, not only accepts the boy, 까지 보면, 그러나 아버지는 사랑과 동정심으로 연민으로 가득 차서 그 소년을 accept, 받아들일 뿐만 아니라, 그 다음에 여기 that이라는 말은 아마 but also라는 말이 들어가 있을 것 같아요. He completely forgives him. 그는 그를 완전히 용서하고요. And organizes a big feast of celebration to welcome his son home. organize가 조직하다라는 말인데 지금 뒤에 feast라는 말과 연결을 시켜야 돼요. 자, feast 보겠습니다. A large, a special meal, often for many people, to celebrate someone or something. 크고 특별한 식사죠. 그런데 종종 많은 사람들을 위한 것인데 뭐 하기 위해서? 누군가나 무엇인가를 기념하기 위해서 많은 사람들 대상으로 큰 특별한 식사를 제공해주는 그런 축제. 이걸 우리는 연회, 잔치, 축제라는 말을 쓰는 겁니다. 그래서 다시 한번 해석을 하면 그는 그를 완전히 용서하고 큰 성대한 축하연을 여십니다. 그런데 뭐 하기 위해서? To welcome his son home.
그의 아들이 집으로 온 것을 환영하기 위해 성대한 축하연을 여십니다. Truth is, sometimes you may be tempted to beat yourself up when you've done wrong. 진실은 때때로, 자, 여기 지금 beat oneself up 이라는 수고가 보이죠. beat oneself up. 자기 자신을 치는 거야. 그래서 이거를 자책하다라고 해석을 하는 표현이에요. 그리고 be tempted to는 뭐뭐 하라고 유혹을 받는 거죠. 그러니까 때때로 당신은 뭐에 대해서 뒤에서부터 when you've done wrong, 뭔가 잘못한 일을 했을 때 당신은 자책할 유혹을 받을 수 있다라는 거죠. 당연하죠? 내 잘못인데 큰일 났다 하는 거. You may refuse to forgive yourself. 당신은 당신 자신을 용서하는 것을 refuse, 거절할 수도 있어요. When you face that temptation, 당신이 그 유혹에 직면했을 때, 자, 여기 그 유혹이라는 말은 뭘까요? 나는 내 자신을 용서할 수 없어. 그런 거. 그럴 때 어떻게 하라고? Be reminded that. 상기시키세요라는 말이에요. 쉽게 말하면 기억하세요. 뭐를요? 대기하를. Since the offended one, God freely forgives you. 자, 뭐뭐이기 때문에겠죠? since는. 그래서 누가? The offended one. offend가 사실은 공격하고 이제 상하게 하는 건데 지금 PP형이 됐잖아요. 그래서 모욕을 당한, 기분이 상한 그런 하나님이 freely forgives you. 아낌없이 당신을 용서하시기에. 이 말 이해되세요? 하나님이 모욕을 당하신 거 맞나요? 맞죠? 우리가 이 아들처럼 사실은 모든 것을 다 받았지만 그 받은 것을 기회로 자신이 죄를 짓고 방탕하게 사는데 사용을 했다라는 거죠. 그러면 그 아버지는 상당히 모욕을 당하고 기분이 상한 걸 겁니다. 사랑했고 믿었는데. 그런데 그런 분이 당신을 아낌없이 용서를 한다고 하시기에 그러면 then you must agree with God. 당신은 반드시 하나님께 동의해야 합니다. 용서하신다니, 그분이 용서하신다니, 그러면 용서하실 수 있는 거죠. Because God, like the boy's father says, 그 소년의 아버지가 말한 것처럼요, 하나님이 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 자, 우리가 자신을 용서해야 되는 이유예요. We must celebrate with a feast. 우리는 축제를 열어야 한다. For this child of mine was dead. 왜냐하면 이 나의 아들이 죽었다가 and has now returned to life. 이제 되살아났기 때문이다. 죽은 줄 알았는데 이제 살았어. 그래서 우리는 축제를 열어야 된다. 라고 말씀하시기 때문이라는 거예요. 그래서 우리는 그분의 용서에 대한 약속에 동의를 해야 된다는 거죠. If God can forgive you, you can agree with God and forgive yourself. 자, 방금 했던 말이죠. 만약에 하나님이 당신을 용서하실 수 있다면 당신은 하나님께 동의할 수 있고 의견을 일치할 수 있고 그리고 당신 자신을 용서할 수 있는 것입니다. 오늘 문제에 여러분 자신을 용서할 만한 그런 두세 가지의 목록을 쓰라고 했는데요. 여러분이 무엇라고 쓰셨든 간에 하나님은 그것을 용서하셨고 또 그 죄값을 대신 충분히 치르셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 그 사랑을 믿을 때 그분의 자녀로서 용서받고 평화를 만끽할 수 있다는 거죠. 자, 오늘의 CCM은요. When God ran, 하나님이 내달렸을 때 라고 해석을 해봤어요. 이거 다른 말로는 The Prodigal Son, 돌아온 탕자 이렇게 제목을 말하는 사람도 있는데 Phillips Craig and Dean이 부른 이 CCM 중에서 일부를 좀 보겠습니다. With forgiveness in his voice, he said, 용서의 목소리로 말했습니다. Son, do you know I still love you? 아들, 내가 여전히 너 사랑하는 거 아니? He caught me by surprise when God ran. 하나님이 내달리실 때
그분은 뜻밖이었습니다. 너무 놀랐다라는 거죠. 그렇게 점잖하고 무뚝뚝하고 무섭게만 보이는 그런 아버지가 그렇게 열심히 내달리는 것은 내가 처음 봤다라는 거죠. 여러분 부모님도 여러분들을 위해서 여러분들을 살릴 수 있다면 그렇게 맨발로 내달리실 수 있는 분이고요. 더 확실한 건 바로 하나님. 여러분들을 너무 사랑하시기 때문에 여러분이 돌아오기만 한다면 기쁜 마음에 여러분들을 향해 내달리실 것입니다. 오늘 이런 따뜻한 찬양 한번 들어보시고 오늘 하루도 여전히 사랑받고 있다라는 그런 마음으로 살아가시길 바라겠습니다. 오늘도 수고하셨고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.